Good morning, everyone. On this pleasant morning, I welcome you all to the Children's Day program of our school. You know why this day is so special. Yes, today is Children's Day. Every child is a different kind of flower, and all together make the world a beautiful garden. Children, there are no words to describe how special you are to us. Happy Children's Day to all my loving kids. Today, the assembly is conducted by the teachers of our school. Come on, let's enjoy the day with our teachers. Kundendu tushara hara dhavala ya kundendu tushara hara dhavala ya shubravasta vrda ya veena varadanda mandridakara ya shveda padmasana ya brahmachuda shankara prabhridh devai sada vandida samam padu saraswati bhagavati nishesha jadyapaha shuklam brahma vichara sara parama adyam jagat vyapini veena pustaga dharini abhayada jadyandakara paha haste spadika malika vidaladi padmasane samstida vande tam parameshwari bhagavati buddhi pradam sharada. Hi students, this is one of the cheerful occasion of your life, Children's Day. And in this occasion, let me give a small speech related to Children's Day. May each one of you shine bright and spread your light, feeling proud to be the principal of Gayatri Center School with full of such talented students. Once again, happy Children's Day. Namaste. Let us sacrifice our todays so that our children can have a better tomorrow. These are the words of Sri APJ Abdul Kalam, our former president. Happy Children's Day. Thank you. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ, എന്നെ, എൻ്റെ, എനിക്ക് എന്നിവ. ഈ വാക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം നമ്മെ അഹംഭാവികളാക്കും. ഇവ എത്ര കണ്ടു കുറച്ചുപയോഗിക്കുന്നുവോ അത് നമ്മുടെ വിനയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. नमस्ते। महत वचन कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट दृष्टि की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए. पंडित जवाहरलाल नेहरू. नमस्ते. महत् वचन विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रता पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्.
ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭുഃ മാ തേ സംഗോസ്തു കർമ്മണി. അർത്ഥം, നിനക്ക് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മഫലത്തിനില്ല. കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകാതിരിക്കൂ. അതേപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. Good morning all. Welcome to today's news. News read by Mini. News headlines. Modi superhit speech at New York Central Park. Mission to Mars. ISRO briefs on Mangalyaan. Shabarimala. HCA directs government to decide on arranged spot booking at Midway Camp. Heavy rains. Orange alert issued to 6 districts in Kerala. Teachers can wear any attire that is decent and comfortable while working. Government. News in detail. Modi superhit speech at New York Central Park. Modi was introduced as someone who started as a tea salesman and went on to become the Chief Minister of Gujarat and the Prime Minister of India with a huge mandate. Mission to Mars. ISRO briefs on Mangalyaan. The Mars mission project is expected to provide the scientific community better opportunities in planetary research. Shabarimala. HCA directs government to decide on arranged spot booking at Midway camps. Kochi. The Kerala High Court directed the government and Devaswam to decide on implementing spot booking facility during Shabarimala Mandalam pilgrimage season at Midway camps. Heavy rains. Orange alert issued to 6 districts in Kerala. The northeast monsoon has been active over Kerala and the Indian Meteorological Department issued an orange alert for 6 districts in Kerala. The 6 districts are Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam and Idukki. Teachers can wear any attire that is decent and comfortable while working. Government. Thiruvananthapuram. The Higher Education Department has come forward with clarification over the circular relating to the dress code of teachers. The circular makes it clear that teachers can wear any kind of dress that are decent and comfortable while working. It is the end of today's news. Thank you. നമസ്തേ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മുല്ലപ്പെരിയാർ മരം മുറി, സർക്കാർ വാദം പൊളിയുന്നു. പേമാരി 216 കോടിയുടെ കൃഷിനാശം. മണ്ഡലകാലത്ത് KSRTC സ്പെഷ്യൽ സർവീസിന് 25 ബസ്സുകൾ. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നേക്കാം. കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് സാരി നിർബന്ധമില്ല. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മുല്ലപ്പെരിയാർ മരം മുറി, സർക്കാർ വാദം പൊളിയുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ബേബി ഡാം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാനും അനുമതി നൽകിയതായി കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെയും അറിയിച്ചിരുന്നതായി രേഖകൾ. ഇതോടെ മരം മുറിക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന സർക്കാർ വാദം പൂർണ്ണമായും പൊളിയുകയാണ്. പേമാരി 216 കോടിയുടെ കൃഷിനാശം. ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 18 വരെ 3 ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളിലുണ്ടായ പേമാരിയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് 216.3 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്കുണ്ടായത്. കൃഷിനാശമുണ്ടായ കർഷകർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. മണ്ഡലകാലത്ത് KSRTC സ്പെഷ്യൽ സർവീസിന് 25 ബസ്സുകൾ. ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കായി KSRTCയുടെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾക്ക് ഒരുക്കങ്ങളായി. ഇത്തവണ 25 ബസ്സുകളാണ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസിനായി എത്തുന്നത്. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നേക്കാം. ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയർന്നതോടെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതിന് KSEB അനുമതി വാങ്ങി. ഇന്നലെ രാവിലെ അവസാനിച്ച 24 മണിക്കൂറിൽ ഇടുക്കിയിൽ 142 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് സാരി നിർബന്ധമല്ല. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകർക്ക് സാരി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്രദവും മാന്യവുമായ ഏതു വസ്ത്രവും ധരിക്കാമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കോളേജ് അധ്യാപിക നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. കാലാവസ്ഥ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. മുല്ലപ്പെരിയാർ മരം മുറി, സർക്കാർ വാദം പൊളിയുന്നു. പേമാരി 216 കോടിയുടെ കൃഷിനാശം. മണ്ഡലകാലത്ത് KSRTC സ്പെഷ്യൽ സർവീസിന് 25 ബസ്സുകൾ. ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നേക്കാം. കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് സാരി നിർബന്ധമില്ല. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ.
നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. ഭാരതനാടിൻ അഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ഭാരതനാടിൻ അഭിമാനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ചുണ്ടിൽ നിറയെ പുഞ്ചിരിയും വെള്ള ഉടുപ്പും തൊപ്പിയുമായി വിരിമാറത്തൊരു റോസാപ്പൂ ചാർത്തി വരുന്നു ചാച്ചാജി. ചുണ്ടിൽ നിറയെ പുഞ്ചിരിയും വെള്ള ഉടുപ്പും തൊപ്പിയുമായി വിരിമാറത്തൊരു റോസാപ്പൂ ചാർത്തി വരുന്നു ചാച്ചാജി. നാടിനു നന്മ വരുത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നാട്ടാനും ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോരാടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നാടിനു നന്മ വരുത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടി നാട്ടാനും ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോരാടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ശിശുദിനമായി നാടെങ്ങും കൊണ്ടാടുന്നൊരു പൊൻസുദിനം. എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ. आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत में बाल दिवस कार्यक्रम प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित नेहरू के बच्चों के प्रति प्रेम को देखते हुए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बच्चों के विकास को काफ़ी अहमियत दी और उन्हें उनसे बात करना तथा खुलना मिलना काफ़ी पसंद था। जैसा पंडित नेहरू ने कहा था कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर होने तक प्रेम और देखभाल की काफ़ी आवश्यकता होती है। बाल दिवस का उत्सव हर किसी में बच्चों की सुरक्षा की जागरूकता लाने और देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए मनाया जाने की कोशिश करूंगा। अब अपने भाषण को मैं ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। സുഗതകുമാരിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നോടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. മഴു തിന്ന മാമരക്കൊമ്പിൽ തനിച്ചിരുന്നൊടിയാ ചിറകു ചെറുകിളക്കി. നോവുമെന്നോർത്തു പതുക്കെ അനങ്ങാതെ പാവം പണിപ്പെട്ടു പാടിടുന്നു. ഇടറുമീ ഗാനമൊന്നേറ്റു പാടാൻ കൂടെ ഇണയില്ല, കൂട്ടിന്നു കിളികളില്ല. പതിവു പോൽ കൊത്തിപ്പിരിഞ്ഞുപോയി മെയ്ച്ചൂടിലടവെച്ചുണർത്തിയ കൊച്ചുമക്കൾ. ആർക്കുമല്ലാതെ വെളിച്ചവും ഗാനവും കാറ്റും മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി. വരവായൊരന്തിയെ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കൊച്ചുരാപ്പൂവുണർന്ന നേരം ഒരു പാട്ടുകൂടി പതുക്കെ മൂളുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി. ഇരുളിൽ തിളങ്ങുമീ പാട്ടു കേൾക്കാൻ കൂടെ മരമുണ്ട്, മഴയുണ്ട്, കുളിരുമുണ്ട്, നിഴലുണ്ട്, പുഴയുണ്ട്, തല ചായ്ക്കുവാൻ താഴെ വഴിമരച്ചോട്ടിലെ പുല്ലുമുണ്ട്. ആരുമില്ലെങ്കിലെന്നായിരം കൊമ്പത്ത്
താരുകളുണ്ട്, താരങ്ങളുണ്ട്. ആ പാട്ടിലാഹ്ലാദത്തേനുണ്ട്, കനിവിഴും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, കണ്ണീരുമുണ്ട്. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടവേ തൻ കൊച്ചു ചിറകിൻ്റെ നോവ് മറന്നുപോകെ. ഇനിയും പറക്കില്ല എന്നതോർക്കാതെയാ വിരിവാനമുള്ളാൽ പുണർന്നുകൊണ്ടേ. വെട്ടിയ കുറ്റിമേൽ ചാഞ്ഞിരുന്നാർദ്രമായി ഒറ്റച്ചിറകിൻ്റെ താളമോടെ ഒരു പാട്ടു വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു പാടുന്നിതാ, ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. Bharat is my motherland. All my Indians are my brothers and sisters. I love my motherland and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. I shall be kind to my fellow beings. To my motherland and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Bharat Mata Ki Jai.